جو صحیح مجرم ہے توشہ خانہ کے وہ آصف علی زرداری ہیں یا میاں محمد نواز شریف ہیں. انہوں نے گاڑیاں بھی ہضم کی ہیں, بہت سارا کچھ کیا ہے. جس شخص کے خلاف کچھ ہے نہیں ان کو جیل میں ایک فالس کیس میں ڈالا ہوا ہے. یہاں پہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے. یہ جج صاحبان کو ادھر ادھر کرنا, ان پہ پریشر ڈالنا, یہ کہنا کہ جی فوتگی پہ چلے گئے ہیں, دوسرا جج ڈیوٹی جج جو ہے وہ بھی غائب ہو جانا. ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسی کے نام میں لیتا ہوتا ہوں, یہاں پہ میں نام لوں گا تو آپ کا یہ میڈیا کا چینل جو ہے وہ اس کو چلائے گا نہیں یا اس کو کٹ کرے گا, تو میں ان کو ہاجوج ماجوج کہہ دوں گا. تو وہ ہاجوج ماجوج کے کہنے پہ, ان کے دباؤ پہ وہ جج صاحبان بیٹھے نہیں ہیں. اور ایک بے قصور خاتون کو آج جیل میں رکھا ہوا ہے. پاکستان کی خواتین و حضرات, اس کا جواب جس وقت یہ لوگ, دنیا جس طرح فانی ہے, ہر ایک شخص نے دنیا سے جانا ہے, انہوں نے اپنی قبروں میں رب العزت کو دینا ہوگا. ناانصافی کا جواب انہوں نے دینا ہوگا. یہاں پہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے, جس بے بھونڈے طریقے سے کروائی گئی, نمبرز ان کے پورے کیے گئے, فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے کہا, آج ابھی یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 5 ہمارے اراکین کو اغوا کر کے اور وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا. انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ آئے تھے, ان کے ساتھ ادھر ادھر غائب کر کے ان کو اس دن پریزنٹ کیا گیا اور زور سے ان سے ووٹ دی گئی. جب میں نے اسپیکر صادق کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو وہاں پہ اس طرح نہیں بٹھا سکتے ہیں, انہوں نے فلور بھی نہیں دیا. کل بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا اور وہ شواہد دیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ, انہوں نے نیشنل اسمبلی سیکیورٹی کے اہلکاروں کے یونیفارم پہنے تھے, ان اہلکاروں کے جو چھٹی پہ تھے, اور میں نے کہا کہ سول کپڑوں میں, سفید کپڑوں میں ملبوس بھی تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ, اور ویگو ڈالے بھی موجود تھے. میں نے کہا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ 3 دنوں کی آپ فوٹیج اس کو سیکیور کر لیں. جو سفید گاڑی جس میں سینیٹرز کو لایا گیا, اس گاڑی کا رجسٹریشن نمبر بھی لے لینا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمپیئر کرنا چاہیے کیا وہ رجسٹریشن نمبر فیک تھا یا صحیح تھا. جو ڈرائیور اس سفید کالے شیشوں والی گاڑی کا تھا, وہ سی سی ٹی وی کیمراز میں اس کا چہرہ مبارک تو ضرور آیا ہوگا, اس سے فیشل ریکگنیشن کرا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لہٰذا اس سارے پروسیس میں یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو اسپیشل کمیٹی بھی خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی تھی, اس کمیٹی کو بھی, کیونکہ ہم لوگ جے یو آئی جناب فضل الرحمان صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے, انہوں نے جو مسودہ فائنلائز کیا تھا, ان کو بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا فائنلائز کیا تھا, ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ. خواتین و حضرات, یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ کب تک یہ فراڈ چلتا جائے گا؟ ہم لوگ اس پروسیس کو کنڈیم کرتے ہیں. جس طریقے سے یہ آئین سازی ہوئی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جس طریقے سے لوگوں کو دھونس دھاندلی اور جبر کے ذریعے خاندانوں کے خاندان جو ہیں ان پہ پریشر ڈالا گیا, خواتین کو اٹھایا گیا, املاک کو نقصان پہنچایا گیا, یہ شمالی کوریا یا برما جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. رول آف لا جس ملک میں نہ ہو خواتین و حضرات, وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی. مہنگائی دیکھ لیں, ملک میں کاروبار ٹھپ, بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے.
यही वजह है कि जिस वक्त बुशरा बीबी साहिबा का न रोपकार इशू हो रहा है, न मचलके इशू हो रहे हैं और गैर कानूनी तौर पे उन्हें जेल में रखा हुआ है। वजीर आजम इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा हुआ है। हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, उमर चीमा साहब हो गए, मियां महमूद रशीद साहब हो गए, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हो गए, जनाब हसन न्याजी साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में 85 से ज्यादा लोग हमारे, उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। 1600 हमारे लोग 4 अक्टूबर के दिन जो पकड़े हुए थे उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी आइनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बीबी के मुतल्लिक़ जो है वो जमा हुए हैं या नहीं, एक चीज़। तो दूसरा ये बता दें कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती हो गई है, अब 26-25 तारीख को जो है हलफ लेंगे। आप अपनी जो नशिस्तें हैं वो कहाँ खड़ी हैं, वो कहाँ कितनी जा रही हैं आपकी? जनाब सजाद चौधरी साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे वकला हजरात इस वक्त भी अदालत में मौजूद हैं, पर जज साहब नहीं है सीट पे, वो गायब हो गए। और जो दूसरे जज साहब ने हैं वो भी गायब हुए हैं। ट्रायल जज भी गायब है और FIA के जज, दोनों जज साहबान नहीं है। और जो ड्यूटी जज हैं वो भी नहीं है। तो लिहाजा यही तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारे साथियों को और पाकिस्तान की अवाम को कि पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं है कि जज साहबान को गायब किया जाता है। उनको कहा जाता है कि जी जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो आप गायब हो जाए। यही मसला है। और दूसरी चीज़, आपने CJ साहब की बात की है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रिजर्व सीट्स का जो केस है उसको हम लोग परसू करेंगे। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हक बनता है। और जो CJ काजी फायज ईसा साहब ने बात, मतलब उन्होंने जो कल का डिसीजन किया था, मैंने कल भी एक TV प्रोग्राम पे कहा था, तवक्को यही थी जाते जाते ज़रूर कोई गंद करेंगे, पर अभी उनका टाइम हुआ चाहता है कि वो घर में बैठ के कॉफ़ी और डोनट्स खाएं। उमर अयूब साहब, आपके जो शुरुआत जिनमें आपने इजहार किया वो दुरुस्त है, लेकिन अगर ये रोजगार कल जारी हो जाती है तो फिर आप जो आज बातें कर रहे हैं इनके हवाले से क्या कहें? मैंने आज की जो बात कही है उस पर मैं कायम हूँ, कायम रहूँगा। मैं कभी भी कोई बात नहीं करता जिस पे मैं कायम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 साल से सियासत में हूँ और मैंने पहले ही बता दी है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल पार्लियामेंट के अंदर वो बदबूदार है, पार्लियामेंट के बाहर भी गलत है। और ये सारा जो ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है ये पाकिस्तान की दिहाइयों इकाइयों को कमज़ोर कर रहा है। सर ये बताइएगा कि जैसे कि अमीन गंडापुर ने कहा कि नई चीफ जस्टिस अगर आते हैं तो बाकायदा आप लोग एहतजाज करेंगे, मुल्क ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर है। हमारा एहतजाज जिस तरीके से ये 26वीं आइनी तरमीम आई है और इस पे जो शिकें आई हैं उसके ऊपर हमारा एहतजाज होगा। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा उमर अयूब साहब, ये बताइएगा कि नए चीफ जस्टिस साहब तैनात हो गए हैं, नोटिफिकेशन भी हो गया है, आपने भरपूर जंग लड़ी कि ये तरमीम ना हो, लेकिन वो अब हो चुकी है। नए चीफ जस्टिस के सामने आप अपने केसेस लेके जाएंगे, उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे? देखिए जी, एक जुडिशल प्रोसेस है। हम लोग जज हैं, वो हम लोग अपने जुडिशरी को रिस्पेक्ट देते होते हैं और हम लोग जाएंगे। जो भी जज साहबान होंगे उसकी कुर्सी के सामने तो आपने खड़ा होना है केस लेने के लिए। और यहाँ पे इसी अडियाला जेल में आपकी अलीमा साहिबा भी इस वक्त जेल में है और उज़मा साहिबा भी। वो किस चीज़ में जेल काट रही हैं? वो बिल्कुल मासूम है, उनके खिलाफ कोई ऐसे चार्जेस नहीं। उस चीज़ को हम लोग कंडेम इन चीज़ों को हम लोग करते हैं। जी वो मैंने कहा।